न्यूज़ 18 पंजाब। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। किसानां ते केंद्र दे विचाले डेडलॉक टुੱਟਣ ਦਾ नाम नहीं लै रहा। दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड दे उत्ते कायम ने ते इंतजार हो रहा है हुण 26 जनवरी दा, जिस नूं लैके किसानां तो लैके सरकार ते दिल्ली पुलिस दा मंथन जारी है। मीटिंगां दा दौर जारी है। दिल्ली पुलिस प्रशासन किसी तरीके किसानों को समझाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, पर सवाल यह है कि किसान दिल्ली च एंट्री नूं लैके अपनी रणनीति की बदलणगे जां दिल्ली पुलिस किसानों को एंट्री की इजाजत देगी या रोक सकेगी कि दोवें धिरां दी एक राय बन सकेगी। इस दे उत्ते अज चर्चा करांगे। खैर इस सब दे विचाले सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाई कमेटी दे वल्लों भी मंथन का दौर शुरू कर दिता गया है ते सरकार दे नाल होण वाली 20 तरीक की मीटिंग तो अगले दिन यानी कि वीरवार नूं किसानां नूं अपना पक्ष रखण की अपील की गई है। किसानां वल्लों हालांकि यह अपील नूं ठुकरा दिता गया है। अज असीं चर्चा करांगे कि 26 जनवरी नूं लैके किसानां ते दिल्ली पुलिस की की तैयारी है, की रणनीति है, की रोडमैप है ते नाल ही गल होवेगी डेडलॉक तोड़न दे विच सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी की कामयाब हो सकेगी या फिर नहीं। शुरुआत असी 3 तस्वीरों के नाल अज करन जा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखो जो असी जिक्र कर रहे हैं, जो असी अज प्रोग्राम का टाइटल दिता है। मार्च तो पहला मंथन हो रहा है। इन्हां 3 तस्वीरों के जरिए भी तुसी समझ सकोगे कि किस तरीके नाल मंथन हो रहा है। मंथन हर एक लैवल के उत्ते सरकार अपने लैवल ते कर रही है, दिल्ली पुलिस अपने लैवल ते कर रही है, किसान अपने लैवल के उत्ते अपने पद्धर ते कर रहे हैं। 26 तरीक वाले मार्च तो पहला मंथन का दौर जारी है। पुलिस ते किसानों के विचाले एक मीटिंग हो चुकी है, दूजी मीटिंग भलके होण जा रही है। मामला दिल्ली च एंट्री ते ट्रैक्टर मार्च कड्ढण दा है। दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट के वल्लों बनाई गई कमेटी वल्लों भी मीटिंग की गई ते किसानों को कमेटी के मैंबर अपील भी कर रहे हैं कि आओ अपना पक्ष रखो। नाल ही नजर उस मंथन के उत्ते भी ने जो सरकार ते किसानों के विचाले बुधवार नूं होण जा रहा है कि 10वें गेड़ की मीटिंग दे विच कोई हल निकलेगा। इस सब दे जहन दे विच सवाल जरूर है कि कुछ कह रहे हैं दिल्ली पुलिस वाली मीटिंग नूं लैके किसान जथेबंदियां दे आगू वो तुहानूं सुणाउणगे। 26 तरीक का प्रोग्राम पीसफुल होगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਰੂਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਸਾਥ ਪਤਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ मसले पे अहम जो आपका मेन मसला था कि आउटर रिंग रोड क्या फैसला क्या होगा? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ जी ਬਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ। उनकी तरफ से क्या कहा गया? ਉਹ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ दोबारा क्या मीटिंग के लिए बुलाया गया है? कोई डेट दी गई है कि दोबारा? तो किसान जथेबंदियों ने क्लीयर कर दिता कि शांतमई ढंग दे नाल असीं तां 26 तरीक नूं मार्च करांगे। उधर सुप्रीम कोर्ट के वल्लों बनाई कमेटी के मैंबर अशोक गुलाटी के वल्लों किसानों को अपना पक्ष रखने की अपील की जा रही है। की कुछ कह रहे हैं कमेटी के मैंबर वो भी सुनो। आज तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली है जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो किसान विपक्ष में है या पक्ष में है या दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से मिलके आप बातचीत कीजिए। तो हम उनको बुलाएंगे, बड़ी विनम्रता से बुलाएंगे। वो यहाँ आते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करते हैं या हम कोई दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, तो उस हिसाब से अगले 1.5 महीना यही हर एक मुद्दे उत्ते गलबात अज करने की कोशिश करांगे। 10वें गेड़ की मीटिंग उस तो बाद 26 तरीक का पूरा ऐलान की कुछ किसान जथेबंदियां इस समय सोच रही हैं, खास तौर पर सरकार इस समय की सोच रही है। सब दे उत्ते गलबात होएगी, पर पहला असीं अपने दर्शकों नाल जोड़िए। हर रोज की तरह सवाल तुहानूं पुछ रहे हैं। सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते अज दा सवाल तुसीं अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचानी है। हर रोज की तरह
ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਰੂਟ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ News18 ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ News18 ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਥਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਜੋ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਈਟ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਨਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਬਤਾ ਵੱਧਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਾਕਈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੁਲਾ ਰਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10,000 ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਨੰਬਰ ਘਟਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੋਕਸ ਸਮਝੀਏ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ 2 ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 26 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 28 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 29 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 30 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 26 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੌਰਵ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜੇਸੀਬੀ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਐਸਐਫਜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 28 ਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ 28 ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਤ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪੰਨੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੰਨੂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਧੌਂਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 54 ਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਆਰਪੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1500 ਟਾਵਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ 1500 ਟਾਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ।
एसी बॉर्डर ते सिंघू बॉर्डर ते एक बड़े नामी किसी की बेटियां हुई ना, शरारतें हुई, बदतमीजी हुई। इस करके साड़ी रिक्वेस्ट है कि कहते 28 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਕੋਈ बीजेपी ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਰਵ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗੌਰਵਾन्वित ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। पर तुसी कह रहे हो कि नहीं असि ते डंग जरूर कटो, मैं मना कर तुसी अपना प्रोटेस्ट करना करो। हाँ, आके पार्टिसिपेट करना, कौन रोक रहे? ट्रैक्टर में ले आओ पैदल आओ या गड्डियां च आओ, आके बैठो। और जेडी परेड निकलती है उत्थे अपने बेशक अपने फ्लैग फाड़ के बैठ सकते हो जी, कोई रोक नहीं सकता तुहानू जी। हिंदुस्तान का झंडा फड़ो, स्वागत नाल बैठो, कोई रोक नहीं जी। एक प्रोसीजर हिंदुस्तान ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਜੇ 30,000 35,000 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਰ 35,000 ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਬੇਮਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਈਵਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਤਲਬ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 50 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਨ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਡੈਡਲੌਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਹੀਏ। ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੋ 1500 ਢੀਡ ਮਸੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਬਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰੋਟ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਕੋਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣੋ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਕੌਣ ਬਦਤਮੀਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਂਕਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਗੌਰਵ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਕਰੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਵਾਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੱਜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ।
ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਏ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 566777 ਦੇ ਉੱਤੇ 56677 ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜੇ ਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਜਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਚ ਆ ਸਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੂਰਾ ਭਰ ਵੀ ਰੱਤਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ
ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 100% ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੋਰਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। गौरव, मैं दोनों कानून ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ, मैं दोनों कानूनों ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। सेक्शन 15 clearly says no action for recovery of thus against farmers land। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਗਰ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, एक्सपर्ट साहब सुन लो सर, मैं भी किसान हाँ, मैं भी खेती करता, मैनू ना दसो कृपा करके, मैं मेरी उम्र हो गई, मैं सारा कानून पढ़ के सुना दूं। एक मिनट खड़ जाओ, एक मिनट खड़ जाओ। मैं थोड़े चैनल तो ओपनली कह रहे हैं जी, सरकार लिखित रूप से बिल पास करके कहोगे, जितना कहोगे लिखित दे देगी कि किसान की जमीन ते किधरे किसी का भी कोई अधिकार नहीं होएगा जी। हालांकि लिखा है, नहीं पढ़ना चाहते, मेरे को हल नहीं है। और मैं वापस कह रहा जी, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ 9 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਕਲੌਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਲੌਜ਼ 9 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, और मैं आगे कह रहा, आगे स्पष्टीकरण होर कर रहे जी। इस तो अगे भी सरकार लिख के दे देगी कि किसान की खेती की जमीन ते किसी भी गल ते भी किसी का भी अधिकार नहीं होएगा। वो किसान फसल दे सके ना दे सके, अपनी फसल अपनी कमिटमेंट पूरी कर सके ना कर सके, कित्थों देगा सर? नहीं आरपी जी, थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल सर, थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल। मैं समझने तुसी जो कहना चाह रहे हो, पर बहुत सीधा सवाल है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि फरमानी रकम ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਸਰ ਪੈਸਾ? ਕੋਈ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। और मैं और कह रहा जी, मैं कह रहा, सुनो, मैं आरपी सिंह कह रहा, पार्टी का बुलारा होकर कह रहा कि किसान की जमीन से किधरे भी कोई अधिकार किसी की प्राइवेट आदमी का किसी का नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, तो रिएक्शन ले लिए। नहीं आरपी जी, जो कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ 100% ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਕੀ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਉਹ? ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਧਾਰਾ 9 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਾਰਾ 9 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਏ 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਆਏ 3 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੁਰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਰਪੀ ਜੀ गौरव बड़ा स्पष्ट है, किसान दी खेती वाली जमीन ते कोई ओदा कुड़की नहीं होगी, ओदा कुछ नहीं होएगा। खेती वाली जमीन ते बड़ा स्पष्ट है जी पढ़ लेना ध्यान नाल। और होर मैं वापस कह रहा जी, एक कृपा करके जरा अगला कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऐसा भी 15 पढ़ लो। कोई बड़ा क्लियरली कहता है, मैं रोकया नहीं आगे नो, कोई बड़ा क्लियरली कहता है कि किसान दी और सर कोर्ट जा सकते हो, वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट करती ताकि फैसला जल्दी आ जाए। ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ क्लॉज 15 मैं तो ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड इंश्योरेंस ऑफ फार्म सर्विसेज 2020 क्लॉज 15 पढ़ लेना कृपा करके। आरपी जी 15वां क्लॉज कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ? आरपी 15वां क्लॉज? हाँ नहीं मैं ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬੇਵਾਰਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। 15ਵੇਂ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੁਰਕੀ। ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਹੋਈ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੋਨੇ। आरपी जी डॉक्टर साहब थोड़े मैं होल्ड करूंगा, अपने को समय सर दोनों कानूनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ जी सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। आरपी सिंह जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। देखो बहुत क्लियर मैं ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ जी गुरदीप जी नहीं है, कृपा करके कुर्की वार्ड पढ़ दो। क्यों झूठ बोल रहे हो? फिर सियाने आदमी मेरे तो मुंह पे वड्डे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो सर? क्यों बरगला रहे हो लोगों को टीवी चैनल पे आके? मैं दसो कुर्की वार्ड किथे लिखिया जी? 8-9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और किसान की जमीन दा ਇਹਨਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ,
ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, मैं दोनों चीजें समझनी चाहता हाथ जोड़ के किसान दी जमीन दी कुर्की किसी कीमत से नहीं होएगी। चलो ठीक है, आप ही तुसी भी अपनी गल रखिए। एक गुरदीप जी दा रिएक्शन लेना। गुरदीप जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬੰਨਾ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ सर। दिखाओ कितने लिखा है? समय खत्म हो रहा है सर, एक छोटा जिहा कमेंट ले लेने तो मेरे गुरदीप जी तो। गुरदीप जी मैं फाइनल कमेंट जरूर 20 सेकंड्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 4-4 5-5 ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, 3-3 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਸਰ। 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। जुर्माना हो सकता है, जुर्माना होता नहीं है, लेकिन वो जेल मेरे को कानून पे ने कोई अधिकार नहीं होएगा। ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੜੋ। मैं माफी ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੜੋ, ਮਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੜੋ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। 2 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੇਗੀ, ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SMS ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ 80% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।